Hello, my dear super learners. Assalamu alaikum and very good afternoon, everyone. You all are welcome to my class on behalf of the page PECE Online School. Today, I am here to take an English class specially for the students of class 5. So, my dear students of class 5, how are you? And how is the day today? Hope it's a great day for all of you. Okay, after a long time, I'm again with you. Okay, so those who are new in today's class, I would like to introduce myself. I'm Asma Khanam. I have been working as an assistant teacher at Kalachatpur Government Primary School, Noakhali Sadar, Noakhali. Today we are going to work on rearrange the words in appropriate order to make meaningful sentence. Okay, so be ready for the class. I think this topic is so important for you and I hope you will stay with me and enjoy the class. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা জানো যে আমরা আমাদের গত ক্লাসে কিভাবে কতগুলো শব্দকে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হয় সেটা দেখেছিলাম এবং কয়েকটা রুলস দেখেছিলাম। সেই অনুযায়ী আমরা কয়েকটা শব্দকে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করেছিলাম। আজকে আমরা আরও কিছু রুলস দেখব এবং সেই সাথে কিভাবে শব্দগুলোকে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হয় সেটাও প্র্যাকটিস করব। সো আমি আশা করছি টপিকটা তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তোমাদের জন্য না, চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য এই টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো আমি আশা করছি তোমরা আমার সাথেই থাকবে এবং পুরো ক্লাসটি দেখবে। ওকে, সো বি রেডি ফর দ্য ক্লাস। Okay, those who are watching my live at this moment, please ensure is the screen clear? Can you hear me clearly? My dear lovely learners, is the screen clear? Please write a comment. Okay, I think everything is clear. So let's get started our today's lesson. চলো আমরা আমাদের আজকের পাঠ শুরু করি। তোমরা রেডি তো? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হ্যাভ এ লুক অন দ্য স্ক্রিন। সবাই স্ক্রিনে তাকাও। You all are welcome to my today's class. Okay, here is my identification. Okay, my dear students, before starting our lesson, let's play a game. চলো পাঠে যাওয়ার আগে আমরা একটা গেম দিয়ে আমাদের আজকের পাঠটা শুরু করি and I think you will enjoy the game. আমি আশা করছি গেমটা তোমাদের অনেক ভালো লাগবে। So be ready for the game, to play a game. Okay? And the name of the game is guessing game. আমরা কিন্তু আমাদের গত ক্লাসেও এরকম একটা গেম খেলেছিলাম, গেজিং গেম। ছবি দিয়ে, হ্যাঁ, দুটো ছবি দেখে আমাদের একটা ওয়ার্ড তৈরি করতে হয়। মনে পড়েছে তোমাদের? ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, সো লেটস প্লে আ গেম। Okay, look at the screen. ফুড, ছবিগুলো হবে তোমার খাবারের। ওকে, যে ছবিগুলো তোমাদের দেখানো হবে সেগুলো হচ্ছে কি খাবারের ছবি এবং ওই ছবিগুলো দেখে তোমাকে একটা খাবারের নাম বলতে হবে। ওকে, you have to say the name of the foods. Okay, so let's begin. First one. Okay, here is two pictures. Here you can start now. Two picture, দুটো ছবি দেখে বলো তো what is the word? Okay, what is the word? Here are two pictures. What is the word? Okay, you are correct. You have done very well. The word is pancake. Pan and cake. So this is pancake. Okay, you are correct. Thank you so much. Next. Okay, here are three pictures. Three. Okay, guess the drink. It's maybe a drink. Okay, so your time start now. Here are three pictures. 1, 2, 3. What is the word? Can you guess? Okay, well done. You have done very well. The word is strawberry milkshake. Strawberry milkshake. You were right. And you have got 2 points. Next. Okay, guess the word.
Guess the word. You turn start now. Here are two pictures and guess the food. Okay. What is the word? What could the word be? Okay. Thank you so much. You are correct. You have done very good job. Gummy bears. Gummy bears. Okay. Next. Okay. Here are two pictures and guess the word. Guess the word. Okay. Turn start now. সময় কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে. So what is the word? We have already got 3 points. Okay. Guess the word. Okay. Here are two pictures. Okay. You have done very well. Thank you so much. French fries. French fries. Okay. French fries. Okay. Next. Okay. Guess the word. Guess the word. There are two pictures and what is the word? What could the word be? Can you guess? Okay. সময় কিন্তু শেষ হয়ে আসছে. Okay, thank you so much. You have done very good job. The word is cotton candy. Cotton candy. Okay, cotton candy. Excellent. Your performance is excellent. Okay. Guess the word. You can start now. Guess the word to see the 3 pictures. এই তিনটে ছবি দেখে বলো তো ওয়ার্ডটা কি হবে? What could the word be? Okay, you are correct. You have done very good job and you have got 5 points. Guess cheese corn balls. Cheese corn balls. Okay. And number 7. Okay, here are two pictures. There are two pictures and what is the word? Can you guess? Guess the food. Okay, একটু চিন্তা করো. Think yourself. What is this? And what is the word? Okay, thank you so much. You are correct and you have done very good job. Onion rings. Onion rings. Okay. Thank you so much. আচ্ছা এই পর্যন্তই আমরা অন্যদিন আবার বাকিগুলো ট্রাই করব. ওকে and how was the game? গেমটা কেমন ছিল? ওকে, have you enjoyed the game? I hope you have enjoyed the game. অনেক ভালো লেগেছে তাই না? আচ্ছা তো আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকি গেমটা খেলবো. ওকে, so let's go to our lesson. চলো আমরা লেসনে চলে যাই আমাদের. সরি. Okay, my dear students, now I would like to recall something in your previous class. আমি এখন তোমাদের গত ক্লাসে থেকে কিছু যে হোমওয়ার্কটা ছিল সেই হোমওয়ার্কটা তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে আনসারটা কি হবে আমাদের একটু দেখে নাও. দেন আমি তোমাদের গত ক্লাস থেকে কিছু রিকল করব. ওকে, দেখো আমাদের হোমওয়ার্কটা কি ছিল? রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্ডার টু মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স. ওকে, এটা ছিল কি আমাদের হোমওয়ার্ক অ্যান্ড আই হোপ ইউ হ্যাভ ডান ইউর হোমওয়ার্ক. আমি আশা করছি তোমরা অনেকেই হোমওয়ার্ক করেছো এবং আমাকে মেসেঞ্জার গ্রুপে অনেকেই সেন্ড মেবি তাসরিফ হেয়ার. তাসরিফ আমাকে সেন্ড করেছে এবং তার সবগুলো উত্তরই কারেক্ট হয়েছে. ওকে, অভিনন্দন তাসরিফ. ওকে, সো ওকে, সো হিয়ার ইজ দ্য আনসার. আমাদের হোমওয়ার্ক যে ছিল সেটা আনসারটা আমরা একটু দেখে নিই. ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য সুপার মার্কেট ইজ অন দ্য কর্নার. Okay, next one, number 2, we were at the doctor's chamber. And number 3, he slept for an hour. Okay, and number 4, do you have a nickname? Okay, I repeat again, it's a question. Okay, so at the end of the sentence we have to put a question mark. Okay, do you have a nickname? And last one, when was the first Olympic held? Okay, I repeat again, when was the first Olympic held? Okay, so I hope you have done and you have got it. ওকে, তাহলে আমাদের আজকের টপিক কি তোমরা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছো. তারপরও আমি আবার রিপিট করছি. আই উইল রিপিট অ্যাগেন.
rearrange the words in the appropriate order to make meaningful sentence. আমাদের কাজ হচ্ছে কতগুলো শব্দকে আমাদের সাজাতে হবে, সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হবে। ওকে, and at first make sure you put a capital letter at the start. At the beginning of the sentence you have to write the first letter in capital. ওকে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, প্রথমেই যখন তুমি সেন্টেন্সটা লেখা শুরু করবে তোমাকে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে, অ্যান্ড ফুল স্টপ অর কোশ্চেন মার্ক অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ সেন্টেন্স এবং সেন্টেন্সের শেষে তোমাকে অবশ্যই ফুল স্টপ দিতে হবে, আর যদি সেটা কোশ্চেন হয় তাহলে তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে, কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, নাও হিয়ার ইজ আ সেন্টেন্স। ওকে ওকে, তাহলে এই যেখানে একটা সেন্টেন্স আছে, এই সেন্টেন্সটাই আমি গত ক্লাসে তোমাদের প্র্যাকটিস করিয়েছিলাম, মনে আছে? ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো হোয়াট ইজ দ্য আনসার? এই সেন্টেন্সটাকে সাজিয়ে একটা বাক্য তৈরি করে ফেলো তো। এখানে আমরা কোন স্ট্রাকচারটা ইউজ করব? হুইচ স্ট্রাকচার উইল উই ইউজ ইন দিস সেন্টেন্স? ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্যাট? তুমি কি মনে করতে পারছো যে আমরা এই যে সেন্টেন্সটাকে সাজিয়ে একটা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করব, এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন স্ট্রাকচারটা ফলো করতে হবে? ওকে, ইউ আর কারেক্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো লেটস সি দ্য আনসার। স্ট্রাকচার হচ্ছে কি, আমাদের প্রথমেই সাবজেক্ট দিতে হবে, দেন মেইন ভার্ব, দেন অবজেক্ট, দেন এক্সটেনশন। ওকে, আমি কিন্তু গত ক্লাসে খুব ভালোভাবে সেন্টেন্স নিয়ে, সাবজেক্ট, মেইন ভার্ব, অবজেক্ট নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম। আজকে আবারও করব, তারপরও আমি জানি তোমরা এগুলা বুঝতে পেরেছো এবং খুব ভালোভাবে করতে পেরেছো। ওকে, সো লেটস সি দ্য আনসার। অ্যাট ফার্স্ট সাবজেক্ট, দেন ইউজুয়ালি তুমি সেন্টেন্সের শেষেও দিতে পারো, শুরুতেও দিতে পারো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। দেন ভার্ব, দেন অবজেক্ট। আই ইউজুয়ালি মাই মাদার। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল। Okay, today our lesson is, today we will discuss question number 12, rearrange the words in the appropriate order to make meaningful sentence. এতক্ষণ আমরা গত ক্লাস থেকে যে আমাদের হোমওয়ার্কটা ছিল সেটা ডিসকাস করেছি। নেক্সট আমরা একটা গত ক্লাস থেকে একটা রিকল করলাম আর কি, যে তোমাদের মনে আছে কিনা সেটাই আমি ট্রাই করলাম। ওকে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব। ওকে, সো আজকে আমরা আরও কিছু বাক্যকে, আরও কিছু শব্দকে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করব। সো হিয়ার ইজ আ সেন্টেন্স, দেয়ার আর সাম ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু rearrange the words in appropriate order to make meaningful sentence. ওকে, দেখো এখানে কয়েকটা কি আছে, শব্দ দেয়া আছে। তো আমি গত ক্লাসে তোমাদের বলেছি যে অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু সিলেক্ট or উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট ভার্ব। ওকে, আমাদের প্রথমে কি করতে হবে, ভার্ব সিলেক্ট করতে হবে। ভার্ব সিলেক্ট করলে আমরা সাবজেক্ট, অবজেক্ট সবই পেয়ে যাব, তাই না? আচ্ছা, সো ইন দিস সেন্টেন্স, আর আমি আগে বলেছি আমাদের সেন্টেন্সে অনেক সময় শুধুই মেন ভার্ব থাকে, কখনো আবার অক্সিলারি ভার্ব, সাহায্যকারী ভার্বও থাকে, মূল ভার্বও থাকে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, সাবজেক্টের পরেই আমরা অক্সিলারি ভার্বটা নিয়ে আসবো, দেন আমরা কি করব, দেন আমাদের মূল ভার্ব থাকবে, দেন অবজেক্ট বা কি এক্সটেনশন। ওকে, সো লেটস সি দ্য এক্সাম্পল, লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। আমরা আগে স্ট্রাকচারটা দেখে নিই, দেন আমরা এক্সাম্পল দেখব। ওকে, অ্যাট ফার্স্ট we have to write subject, then auxiliary verb, then main verb, then object, then extension. Okay, so in this sentence which word is the verb? দেখো তো এই বাক্যে কোন শব্দটি ভার্ব, মূল ভার্ব, মেইন ভার্বটা আগে আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। দেখো তো এই বাক্যে কোন শব্দটা আমাদের মেইন ভার্ব। আমি ভার্ব সম্পর্কে আগেই বলেছিলাম, গত ক্লাসেও বলেছি, আমাদের কোনো কিছু করা, হওয়া, যাওয়া, খাওয়া সবই হচ্ছে কি ভার্ব। এই যে আমি কথা বলছি, টক, স্পিক, এটা কি ভার্ব। তোমরা দেখছো ওয়াচ, সি, রিড, রাইট সবই হচ্ছে কি ভার্ব। সো দেখো ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ভার্ব, এই বাক্যে কোন শব্দটা ভার্ব। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, গোয়িং। ওকে, তাহলে গোয়িং, গো অর্থ কি যাওয়া, গোয়িং যাচ্ছে। কে যাচ্ছে? যখন তুমি ভার্বকে কে কি দিয়ে প্রশ্ন করবে, কে কারা কি দিয়ে প্রশ্ন করলে তুমি কি পেয়ে যাবে। Okay, you are correct and you have remembered that. Okay, so তুমি কি পেয়ে যাবে, সাবজেক্ট। যাচ্ছে, কে যাচ্ছে, দেখো এখানে সাবজেক্ট কি। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, জেসিকা হচ্ছে কি এখানে সাবজেক্ট, জেসিকা যাচ্ছে, দেন জেসিকা। দেখো তাহলে আমাদের এখানে সাবজেক্ট আমরা পেয়ে গিয়েছি, সাবজেক্ট বসিয়ে দাও, কি হবে জেসিকা, দেন
অক্সিলারি ভার্ব কি আছে দেখো তো, এখানে আর কি আছে, চট্টগ্রাম। আমরা জেসিকা নিয়ে ফেলেছি, গোয়িং নিয়ে ইজ, আমাদের এখানে জেসিকা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আর আমাদের মেইন ভার্ব হচ্ছে গোয়িং। তাহলে এখানে অক্সিলারি ভার্ব কি আছে দেখো তো, বি ভার্ব। সাহায্যকারী ভার্ব কোনগুলো মনে আছে তো? ওকে, ইউ আর কারেক্ট। এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার এগুলো কি হয়, বি ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব। সাহায্যকারী ভার্ব হিসেবে এগুলো কাজ করে, মানে হচ্ছে মূল ভার্বকে এগুলো সব বাক্য তৈরি করতে সাহায্য করে। সো ইজ দ্য অক্সিলারি ভার্ব ইন দিস সেন্টেন্স। দেন মেইন ভার্ব গোয়িং, গোয়ের সাথে কি হবে, আইএনজি। দেখো গোটা হচ্ছে আমাদের এখানে মেইন ভার্ব আর আইএনজি হচ্ছে এটার সাথে যুক্ত হয়েছে। দেন অবজেক্ট, দেন এক্সটেনশন। তাহলে জেসিকা কোথায় যাচ্ছে? জেসিকা ইজ গোয়িং, ওকে ইউ আর কারেক্ট, জেসিকা ইজ গোয়িং টু চট্টগ্রাম। At first we have to write subject, then auxiliary verb, then main verb, then extension. Okay, তাহলে Jessica is going to Chattogram. Have you got it? I hope you have got it. Okay, next sentence. Here are some words. Now you have to rearrange the words. পারবে তো? Try, চেষ্টা করো. Try yourself. Okay. I'm helping you, আমি সাহায্য করছি। আগে আমরা এটা দেখে নিই স্ট্রাকচার। লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। ওকে, এট ফার্স্ট সাবজেক্ট, দেন মডেলস, এই যে ক্যান, কুড, শ্যাল, উইল, উড, মে, মাইট, মাস্ট, নিড, অর টু ডেয়ার, এটা হচ্ছে মডেল অক্সিলারি। ওকে, ওয়ান কাইন্ড অফ অক্সিলারি ভার্বের মতো এটা কাজ করে। দেন কি করতে হবে তোমার, নট, যদি নট না থাকে তাহলে নট লাগবে না। দেন মেইন ভার্ব, দেন অবজেক্ট অর এক্সটেনশন। Okay, so at first we have to find main verb. আগে আমাদের কি বের করতে হবে, main verb। main verb খুঁজে বের করতে পারলে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে যাব, অবজেক্ট পেয়ে যাব, সবগুলোই পেয়ে যাব। Okay, so at first we have to find out verb in this sentence, which word is the verb। দেখো তো এই বাক্যে কোন শব্দটা verb। Okay, thank you so much, you are absolutely correct, C is the verb, C is the main verb in this sentence। Okay, so আমরা পেয়ে গেছি দেখা। ওকে, দেখা, কে দেখে, কে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা কি পেয়ে যাব, সাবজেক্ট পেয়ে যাব। তো ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য সাবজেক্ট, বলো তো এই সেন্টেন্সে সাবজেক্ট কোনটা? ওকে, ইউ আর কারেক্ট, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল, মারিয়া ইজ আ সাবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স। দেন আমাদের কি করতে হবে, দেখো আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গিয়েছি, তাহলে সাবজেক্টের এখানে আমরা কি লিখবো, মারিয়া। দেন মডেলস, এই যে ক্যান, কুড, শ্যাল, এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের। ওকে, ইউ হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড, এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের। ক্যান, কুড, শ্যাল, উইল, উড, মে, মাইট, মাস্ট, নিড, অর টু ডেয়ার, এগুলো হচ্ছে মডেল, মডেল অক্সিলারি। আমাদের সাহায্যকারী ভার্বের মতো এগুলো কাজ করে, মূল ভার্বকে এটা সাহায্য করে বাক্য তৈরি করতে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ ইট, দিস ওয়ার্ড। ওকে, সো আমরা এখানে মডেল পেয়েছি কি, ক্যান। দেন নট, মেইন ভার্ব আমরা পেয়ে গিয়েছি সি। দেন মারিয়া ক্যান নট সি, কি দেখে না, কি দিয়ে প্রশ্ন বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা কি পেয়ে যাব, ওকে ইউ আর কারেক্ট, আমরা অবজেক্ট পেয়ে যাব, তাই না? সো দ্য ফ্লাওয়ার্স, এই তো হয়ে গেল। সো লেটস সি দ্য আনসার। আজান দিচ্ছে মনে হয়। মারিয়া ক্যান নট সি দ্য flowers। Okay, Maria, at first we will write subject, then আমাদের models, then not, then main verb কি আছে আমাদের see, then আমাদের object কি আছে the flowers। Okay, then you have to put full stop at the end of a sentence। তাহলে আমরা যেহেতু এটা আমাদের প্রশ্ন না, তাহলে আমাদের শেষে কি করতে হবে, full stop ইউজ করতে হবে। Have you got it? I hope you have got it. Okay, okay, here is another sentence, there are some words। Okay, এখানে কি আছে, আরো কিছু শব্দ দেয়া আছে, তাই না? এখন কি করতে হবে আমাদের, বুঝতে পেরেছো, you have got, আমাদের কি করতে হবে, এই শব্দগুলোকে সাজিয়ে একটা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হবে। ওকে, সো লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। আমরা একটু স্ট্রাকচারটা দেখে নিই, তাহলেই আমরা আমাদের পড়তে বুঝতে সহজ হবে। ওকে, লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার। আর কখন আমরা
কখন আমরা এই যে আচ্ছা আমি আগে স্ট্রাকচারটা বলি তোমাদের দেন ওকে ইন দিস সেন্টেন্স এটা একটু ব্যতিক্রম এক্সেপশনাল ওকে ইন দিস সেন্টেন্স অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট ভার্ব ওকে দেন অবজেক্ট দেন এক্সটেনশন আমি বলছি কেন দেখো ইন দিস সেন্টেন্স হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ভার্ব দেখো এই বাক্যে কোন শব্দটা ভার্ব ফাইন্ড আউট ভার্ব ওকে ইউ আর কারেক্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব তাহলে ড্রিঙ্কটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে ভার্ব ড্রিঙ্ক মানে কি পান করা ওকে তাহলে দেখো পান করে কে পান করে এখানে কি তোমার সাবজেক্ট আছে দেখো তো অফ ওয়াটার লট পান করো পান করা ড্রিঙ্ক মিন পান করা আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট ড্রিঙ্ক সরি ভার্ব দেন অবজেক্ট দেন এক্সটেনশন তাহলে আমাদের এই বাক্যে কি আছে সাবজেক্ট কিন্তু নেই আমাদের এখানে কি পান করে কে পান করে আছে আমাদের সাবজেক্ট কিন্তু এখানে নেই কিন্তু আমাদের কি আছে পান করো পান করা কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা কি পাবো ওকে ইউ আর কারেক্ট কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা অবজেক্ট পাবো তাহলে আমাদের অবজেক্টটা কি ওয়াটার ওকে ইউ আর কারেক্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল আই এম সো হ্যাপি সো অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট আর কখন এটা আমরা ইউজ করবো কমান্ড রিকোয়েস্ট সাজেশন অর্ডার এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যখন কাউকে কমান্ড করি কোনো আদেশ অনুরোধ নির্দেশ করি তখন কিন্তু আমরা কি করি আমরা তখন ওটা যাকে করি সে কিন্তু ইউ আর এখানে এই ইউ যে সাবজেক্ট এটাই কিন্তু উজ্জ্ব থাকে এটা কিন্তু এখানে দেখা যায় না স্পষ্ট থাকে না ওকে তাহলে তখনই আমরা কি করি আমাদের ইউটা এখানে ইউজ করতে হয় না দেখো কমান্ডের ক্ষেত্রে কমান্ড রিকোয়েস্ট সাজেশন আর অর্ডার আদেশ তারপর আমাদের অনুরোধ তারপর হচ্ছে কি অর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা কি করব অ্যাট ফার্স্ট আমরা কি করব ভার্বটা ইউজ করব কখন কমান্ড রিকোয়েস্ট সাজেশন অ্যান্ড অর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা কি করব যাকে আমরা অর্ডার করি যাকে আমরা কমান্ড করি তাকে আমরা কি করি সেটা কি হয় ইউ হয় না তোমাকে তোমার সামনে যে থাকে তাকেই তো তুমি অর্ডার করো তাহলে কমান্ড রিকোয়েস্ট সাজেশন অর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা কি করব আগে আমরা ভার্বটা ইউজ করব ওকে সো অ্যাট ফার্স্ট ইউ উইল রাইট ভার্ব দেন অবজেক্ট দেন এক্সটেনশন হ্যাভ ইউ গট ইট এটা একটু ব্যতিক্রম ছিল এগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসে এই জন্যই আমি ব্যতিক্রমটা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সো দেখো আমরা কখন ইউজ করব ভার্বটা অ্যাট ফার্স্ট উইল রাইট ভার্ব কখন আমরা ভার্বটা প্রথমে ইউজ করব যখন আমরা কাউকে আদেশ অনুরোধ অর্ডার এগুলো করব তখনই কিন্তু আমরা সাবজেক্টটা নিয়ে আসব আর যাকে আমরা অর্ডার করি সে কী হয় তুমি তো হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আচ্ছা সো অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট ভার্ব দেন অবজেক্ট দেন এক্সটেনশন ওকে সো ভার্ব কি আছে এখানে ড্রিঙ্ক দেন অবজেক্ট কি আছে ওয়াটার সো ড্রিঙ্ক ওয়াটার তো হবে না আমাদের এখানে আরও কিছু শব্দ আছে লট অফ তো লট আমরা জানি প্রচুর লট একসাথেই বসবে দেন অফ সো ড্রিঙ্ক লট অফ ওয়াটার ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব মনে থাকবে তো যখন আমরা আদেশ অনুরোধ অর্ডার সাজেশনের ক্ষেত্রে আমরা ভার্বটা আমাদের আগে ইউজ করতে হবে এখানে সাবজেক্টটা থাকে না সাবজেক্টটা থাকে কিন্তু এটা অস্পষ্ট থাকে ওকে অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ দেয়ার ইজ অ্যানাদার সেন্টেন্স দেখো এখানে আরেকটা সেন্টেন্স আছে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু rearrange the words in appropriate order to make meaningful sentence ওকে দেখো তো আরেকটা বাক্য আছে আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এই ধরনের বেশি আসে এই ধরনের এক্সাম্পল আমাদের বেশি আসে সো লেটস সি দ্য এক্সাম্পল আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি অ্যান্ড আমাদের স্ট্রাকচারটা দেখি আগে এই বাক্যের ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে দেখো এখানে কি আছে আওয়ার্স আর 24 ইন দেয়ার আ ডে তাহলে এই বাক্যের ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে দেখো এখানে কিন্তু আমাদের কোনো সাবজেক্ট আমরা খুঁজে পাচ্ছি না দেখো পাচ্ছ আওয়ার্স আর 24 ইন দেয়ার আ ডে এখানে কি আছে অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট দেয়ার দেন বি ভার্ব বা কী ছিল আছে কোথায় আছে সেটাই তোমাকে এখানে লিখতে হবে এখানে এই যে আমরা যে জানি এটা হচ্ছে ইন্ডাক্টরি দেয়ার এই দেয়ারটা যখন বাক্যের শুরুতে বসে তখন এটাকে আমরা কি বলি ইন্ডাক্টরি দেয়ার আর দেয়ারের অর্থ আমরা জানি সেটা হচ্ছে কি সেখানে সেটা প্রায় সময় দেখা যায় যে বাক্যের শেষে থাকে বা মাঝখানে থাকে কিন্তু যখনই দেয়ারটা বাক্যের শুরুতে থাকবে সেটা হচ্ছে ইন্ডাক্টরি দেয়ার ওকে পরিচয়মূলক বা
সূচনামূলক বাক্য এটা, এই ক্ষেত্রে দেয়ারের কোনো অর্থ থাকে না। দেয়ার দিয়ে বাক্যটা শুরু হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে দেয়ারের কোনো অর্থই থাকে না, এটা হচ্ছে কি সূচনামূলক বাক্য। ওকে, সো অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু রাইট দেয়ার, দেন বি ভার্ব, এখানে বি ভার্ব কী আছে, বি ভার্ব, দেন কী ছিল, কী আছে, কোথায় আছে, এটাই তোমাকে সিলেক্ট করে লিখতে হবে। ওকে, সো দেখো আমাদের প্রথমে আমরা কী লিখবো, দেয়ার, আমরা দেয়ার পেয়ে গিয়েছি। দেন বি ভার্ব, এখানে বি ভার্ব কী আছে আমরা জানি, বি ভার্ব হচ্ছে অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার। ওকে, সো এখানে কী আছে, আর আছে, তাহলে দেয়ার পরে আমাদের কী হবে, আর, দেয়ার আর, কী ছিল বা আছে, কী আছে, কী আছে, দেখো তো কী আছে, এখানে কিন্তু একটা সংখ্যা আছে তাই না। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, 24, তাহলে দেয়ার আর 24 কি, 24 কি, ওকে ইউ আর কারেক্ট, 24 আওয়ার্স, 24 ঘন্টা, দেয়ার আর 24 আওয়ার্স কোথায় আছে, 24 ঘন্টা কোথায় আছে, ওকে ইউ আর কারেক্ট, ইন আ ডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি গুড জব। সো লেটস সি দ্য আনসার, দেয়ার আর 24 আওয়ার্স ইন আ ডে। ওকে, তাহলে একদিনে 24 ঘন্টা। তাহলে আজকে আমরা দুটো একটু অন্যরকম শিখলাম, এক্সেপশনাল কিছু আমরা আজকে জানলাম। সেটার একটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাক্টরি দেয়ার, আর একটা হচ্ছে আমাদের কি, আমাদের কমান্ড, সাজেশন, অর্ডার, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বাক্য তৈরি করব। ওকে, সো এখানে দেয়ারটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাক্টরি দেয়ার। হ্যাভ ইউ গট ইট? আই হোপ ইউ হ্যাভ গট ইট। ওকে, নাও ইটস ইউর টার্ন। ওকে, এখানে কিছু বাক্য দেয়া আছে এলোমেলো, তোমাদের কি করতে হবে, বাক্য দেয়া আছে মানে শব্দ দেয়া আছে, তোমাদের কি করতে হবে, রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্ডার টু মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স। ওকে, তোমাকে কি করতে হবে, এই শব্দগুলোকে সাজিয়ে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হবে। সো লেটস ডু ইট উইদিন 2 মিনিটস, 2 মিনিটের মধ্যে করে ফেলো। দুই মিনিটের মধ্যে করে রাইট ইট ইন দ্য কমেন্ট বক্স, কমেন্ট বক্সে লিখো, আই উইল চেক ইট লেটার, আমি পরে চেক করব। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ লিভিং মিনিটস আওয়ার 10 ইজ ইন ট্রেন। ওকে, সো ইন দিস সেন্টেন্স আগে কি করতে হবে, আমাদের ভার্ব ফাইন্ড আউট করতে হবে। ভার্ব ফাইন্ড আউট করলে আমরা সাবজেক্ট অবজেক্ট সবই পেয়ে যাব, তাই না। সো এখানে দেখো তো ভার্ব, ভার্ব আছে, মেইন ভার্ব আছে, অক্সিলারি ভার্ব আছে। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, আমাদের মেইন ভার্ব হচ্ছে কি লিভিং। ওকে, ইউ আর কারেক্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেন আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে কি ট্রেন, আওয়ার ট্রেন। ওকে, দেন আমাদের অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে কি ইজ। সো হয়ে গেল আমাদের। অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু রাইট, লেটস সি দ্য আনসার। চলো এবার আমরা আনসারটা দেখে নিই। আওয়ার ট্রেন হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট, ইজটা হচ্ছে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব, লিভটা হচ্ছে আমাদের মেইন ভার্ব। মেইন ভার্বের সাথে কি আছে, আইএনজি, দেন এক্সটেনশন, হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট ওয়ার্ড, নেক্সট সেন্টেন্স করে ফেলো। কি করতে হবে আমাদের, ফাইন্ড আউট কি করতে হবে, ওই যে এক্সেপশনাল যেটা বলেছি সেটাই না। দেখো এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট আছে, সাবজেক্ট কি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কিন্তু এখানে কি আছে, ভার্ব আছে অ্যান্ড অবজেক্ট আছে। সো মনে পড়েছে এটা কোন রুলস। ওকে, ইউ আর কারেক্ট। কমান্ড, অর্ডার, সাজেশনের ক্ষেত্রে, রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে যে আমরা স্ট্রাকচারটা দেখেছি এটা কিন্তু সেটাই। ওকে, ইউ হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল। হোয়াট ইজ দ্য সেন্টেন্স, লুক অ্যাট দ্য পিকচার অফ দ্য ফুড পিরামিড। অ্যাট ফার্স্ট you have to write verb, then object. Okay, look at the picture of the food pyramid. Okay, and next, cannot new on trees the she leaves see the green. ক্যান দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এটা হচ্ছে আমাদের মডেল অক্সিলারি, আমরা কিন্তু অলরেডি এটা প্র্যাকটিস করেছি। সো rearrange the words. Okay, you are correct, you have done very good job. At first we have to find, কি করবো আমরা, আগে আমরা ভার্বটা ফাইন্ড আউট করবো, দেন আমরা সাবজেক্ট সিলেক্ট করতে পারলেই তো আমরা, সরি, আগে ভার্ব দেন সাবজেক্ট, এখানে মডেল অক্সিলারি আমরা পেয়ে গিয়েছি, দেন অবজেক্ট দেন এক্সটেনশন। ওকে, সো ইন দিস সেন্টেন্স আমরা সাবজেক্ট কি পেয়েছি, শি, দেন আমাদের মডেল অক্সিলারি কি আছে, ক্যান, দেন নট, দেন আমাদের কি হবে ভার্ব সি, দেন আমাদের অবজেক্ট কি আছে লিভস, new green leaves. Okay, she cannot see the new green leaves on the trees. Okay,
Have you got it? I hope you have got it. Okay, and last one. Many, see, country, there, our, are, on, in places. Okay, তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা কোনটা? বুঝতে পেরেছো? Okay, thank you so much. It's the introductory there. এখানে আমাদের কি আছে? Thereটা আছে. So at first আমরা কি করব? আমাদের thereটা সিলেক্ট করে ফেলেছি, দেন আমাদের কি করতে হবে? be verb কি আছে দেখো? ওকে, দেন কি আছে, কি ছিল অথবা কোথায় আছে। ওকে, পেয়ে গিয়েছো? সো এট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু রাইট দেয়ার, দেন বি ভার্ব কি আছে আমাদের? আর আছে, দেয়ার আর, দেন কি করতে হবে আমাদের? কোথায় কি আছে, কি আছে দেখো তো, কোথায় আছে? মেনি প্লেসেস, কি আছে, কোথায় আছে? কান্ট্রি হয়ে গেল। There are many places to see in our country. Okay, there are many places to see in our country. Have you got it? Okay, I hope you have got it, and write it on your notebook or take a screenshot. ঝটপট করে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, ওকে, অথবা লিখে নাও। ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ রিটেন, আমি আশা করছি তোমরা এটা লিখে নিয়েছো। অ্যান্ড ইটস টাইম টু গিভ দ্য হোমওয়ার্ক। ওকে, হিয়ার ইজ দ্য হোমওয়ার্ক ফর ইউ। কি করতে হবে? রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অর্ডার টু মেক মিনিংফুল সেন্টেন্স। এতক্ষণ যাই আলোচনা করলাম সেগুলোই কিন্তু এখানে আছে। ওকে, কি করতে হবে আমাদের? শব্দগুলোকে সাজিয়ে একটা অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করতে হবে, এবং বাক্যের শুরুতে তোমাকে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে, এবং বাক্যের শেষে তোমাকে ফুল স্টপ অথবা কোশ্চেন মার্ক ইউজ করতে হবে। ওকে, হ্যাভ ইউ গট ইট? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? ওকে, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। অ্যান্ড my dear students, how was the lesson? And have you enjoyed the lesson? I hope you have enjoyed the lesson, and thanks a lot for joining with me and watching the class. Okay, that's all for today. See you in the next class. Bye bye.